morning children, how are you? I hope you are all very well. Children, we are in textbook Ramanana. Already we have completed two Romans now. First Roman is question answers and second Roman is yes or no questions. हाँ या नहीं में उत्तर दो. Those two Romans completed. This is exercise number 3 nana. Exercise number 3, page number 20 nana. In your textbook page number 20. सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो. सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो. ओके, choose the correct word and complete the sentences. Okay, choose the correct word and complete the sentence. I given here Nana. Okay, you have to complete the sentence with these letters now. Okay, first one, Manika ma. मणिका माँ डैश मदद करती है. मणिका ఇక్కడ काम होना ना. मणिका माँ डैश मदद करती है. माँ से माँ को माँ में माँ की ఏమొస్తుంది ఇక్కడ माँ की मदद करती है. मणिका माँ की मदद करती है. ఓకే, माँ की నాన్న की వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ दादाजी पौधों को. ऑलरेडी I gave ना पौधों को पानी देते हैं. दादाजी पौधों को पानी देते हैं. को ओके, दादाजी पौधों को. पौधों से नहीं आएगा, पौधों से रालू, पौधों में रालू, पौधों को. ओके, पौधों को पानी देते हैं. अप्पा बगीचे डैश कुछ काम करते हैं. अप्पा अप्पा मीन्स ఎవరు ఇక్కడ ఫాదర్. ఫాదర్ గార్డెన్లో. లో అంటే గార్డెన్లో వర్క్ చేస్తాడు. గార్డెన్లో అంటే ఏంటి? లో అంటే మే. ఓకే, గార్డెన్ మే. ఓకే, కిచెన్ మే, రూమ్ మే, కక్షా మే. మే అంటే ఇన్సైడ్ అని అర్థం అన్న. బగీచే మే. ఓకే, అప్పా बगीचे में कुछ काम करते हैं. ओके, मणिका माँ की मदद करती है. किसकी मदद करती है? माँ की. दादाजी पौधों को पानी देते हैं. दादाजी पौधों को पानी देते हैं. अप्पा बगीचे में कुछ काम करते हैं. बगीचे అంటే गार्डन. सारे परिवार आनंद से रहते हैं. आनंद से रहता है. ओके, सारा परिवार आनंद से रहता है. से చూడండి, మనం చదివేటప్పుడు అర్థం అవ్వాలి ఎక్కడ ఏమొస్తుంది ప్రిపోజిషన్ అని. आनंद से रहता है. इसलिए मणिका माँ की मदद करती है. दादाजी पौधों को पानी देते हैं. अप्पा बगीचे में कुछ काम करते हैं. सारे परिवार आनंद से रहते हैं. ओके, दिस इज थर्ड एक्सरसाइज. फोर्थ एक्सरसाइज गिवन मणिका's family. About Manika's family nana, they are given a graph given. ఓకే, మణికా ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు ఉంటారో గ్రాఫ్ చేశారు. అలాంటి గ్రాఫే మీరు కూడా మీ నోట్బుక్లో హెచ్డబ్ల్యూలో ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీ హౌస్లో ఎవరెవరు ఉంటారు, ఫాదర్ మదర్, నెక్స్ట్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉంటే ఫస్ట్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ రండి, నెక్స్ట్ ఫాదర్ మదర్, నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్. అలా ఒక గ్రాఫ్ తయారు చేయండి అన్న. రైట్ ఇన్ యువర్ హెచ్డబ్ల్యూ. ఫోర్త్ రోమన్ అన్న, దట్ ఈజ్ అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏమి ఇచ్చారు? మణికాస్ ఫ్యామిలీ అని ఇచ్చారు. ఓకే, మణికాక పరివార్ ఇచ్చారు. మీ నోట్బుక్లో హెచ్డబ్ల్యూలో మీ పరివార్ గురించి వేయండి. ఫొటోస్ అయినా పేస్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే నేమ్స్ అయినా డ్రా చేయొచ్చు, అంటించవచ్చు, రాసొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ రోమన్ సీనా. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ సి థర్డ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇస్ ఫిఫ్త్ nana. Already I told to you. Fourth one given Manika's family. About Manika's family given. You write about your family na in your HFP. Okay, fourth Roman. The next is fifth Roman. सही शब्द चुनकर लिखो. Here also given सही शब्द. Answers also given. We have to choose one word na. Correct word we have to choose. उसका समय आनंद से. उसका समय आनंद से बिताता है, बिताती है. उसका అంటే ఏంటి? మెయిన్ నాన్న. బితాతా హై. బితాతి అంటే ఫీమేల్కి వస్తుంది. బితాతా హై. ఓకే, उसका समय आनंद से बिताता है. నెక్స్ట్ బువా గర్ సాఫ్. బువా అంటే ఇక్కడ ఎవరు? ఫీమేల్ కదా. ఫీమేల్కి ఏమొస్తాయి అని చెప్పండి? ఈకి మాత్ర అన్ని స్త్రీలింగ్ నాన్న. బువా అంటే స్త్రీలింగ్ ఏంటి కదా, ఆంట్. ఓకే, బువా గర్ సాఫ్ करता है, करती है, करती है.
बुआ साफ करती है. बड़ी की మాత్రతో వచ్చేవన్నీ ఓకే స్త్రీలింగ్ నాన్న. ఆల్మోస్ట్ బడి మాత్రం ఉంటే లాస్ట్ అవన్నీ స్త్రీలింగ్ నాన్న. స్త్రీలింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈకి మాత్రతో ఎండ్ అయితే వర్డ్ అవన్నీ స్త్రీలింగ్ కింద వస్తాయి. ఇక్కడ బువ్వ అనేది ఏంటి స్త్రీలింగ్ కదా. ఇక్కడ దీన్ని బట్టి కర్తీ హై रहती है खाती है దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అది స్త్రీలింగ్కి యూజ్ చేసామని అర్థం నాన్న. నెక్స్ట్ सारा परिवार एक साथ रहता है. सारा परिवार ఇక్కడ సింగులర్ నాన్న. సారా పరివార్ పరివార్ అనేది ఇక్కడ సింగులర్ ఓకే ఫ్యామిలీ సింగులర్ అని అక్కడ. रहता है रहते అనేది ప్లూరల్కి ఇచ్చేస్తాం. నెక్స్ట్ सब मिलकर घूमने सब मिलकर అందరు కలిసి తిరగడానికి కదా. అందరూ అంటే ఏంటి ప్లూరల్ కదా. जाते हैं ఆల్రెడీ చెప్పాను చూడండి. తా లాస్ట్లో తా వస్తే బాయ్, టీ వస్తే గర్ల్, తే వస్తే ప్లూరల్ నాన్న. ఫర్ బాయ్స్ ప్లూరల్కి తే వాడతారు, ఫర్ గర్ల్స్కి తీయే వాడతారు. తీయే వాడతారు చూడండి. హై వస్తే సింగులర్, హై వస్తే ప్లూరల్కి ఇచ్చేస్తాను లాస్ట్లో. మై కాతి హూ. నెక్స్ట్ ఓ కాతా హై, కాతా హై, వహ్ కాతా హై, వహ్ కాతి హై, వే కాతే హై. హై అంటే చూడండి వే అంటే ఇది ప్లూరల్. ప్లూరల్కి ఇచ్చేటప్పుడు ఈ బింది పెట్టాలన్నా సింగులర్కి హై. చూడండి తా లాస్ట్లో తా వస్తే ఆకి మాత్రం వచ్చేవన్నీ పుంలింగ్ ఓకే. కాతా హై, జాతా హై, ఆతా హై, రోతా హై ఓకే దట్ ఈస్ ఎ సింగులర్. టీ అని వస్తే ఫర్ యూజింగ్ గర్ల్స్. తే ప్లూరల్ నాన్న. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఓకే. థర్డ్ రోమన్ ఫిఫ్త్ రోమన్ కంప్లీట్ అయినా. అండ్ నెక్స్ట్ సి జస్ట్ గివెన్ నాన్న. And next see nana in your textbook just given okay action words given nana. Action words హిందీలో ఏమంటారు క్రియ. యాక్షన్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటి ఏదైనా పని చేయడం అది కంప్లీట్ చేయడం కదా. ఇప్పుడు నిద్రపోవడం ఒక పనే కదా. వెళ్ళడం ఒక పని, రావడం ఒక పని, జంప్ చేయడం ఒక పని, తినడం ఒక పని, అది ఒక పనే కదా. काम होने का या करने का ओके. होने का या करने का शब्दों को क्रिया कहते हैं. హిందీలో ఏమంటారు ఆ పని होने का అంటే ఆ పని అవడానికి, ఒక పని చేయడానికి, కంప్లీట్ అవ్వడానికి, చేయడానికి యూజ్ చేసే వర్డ్స్ అన్నీ క్రియా కింద వస్తాయి నాన్న. క్రియా అంటే ఏంటి యాక్షన్ వర్డ్స్. యాక్షన్ వర్డ్స్ మీకు తెలుసు కదా. తినడం, రాయడం, నిద్రపోవడం, నిద్ర లేవడం, కూర్చోవడం, లేవడం ఇవన్నీ పనులే కదా. వీటన్నిటిని మనం ఏమంటారు హిందీలో క్రియా శబ్దం అంటున్నాను. క్రియా అంటే काम को होने का या करने का. बोध में ओके बोध आने वाला शब्दों को क्रिया कहते हैं ओके. దానికి మీకు ఇప్పుడు పరిభాష అవసరం లేదు నాన్న, డెఫినేషన్ అవసరం లేదు. జస్ట్ క్రియా వర్డ్స్ ఏంటో కొన్ని చెప్తాను, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ నాన్న. తినడాన్ని ఏమంటారు ఈటింగ్ మీన్స్ खाना. खाना means to eat. okay. next लिखना means to write okay. to write ఇవన్నీ హిందీలో నాన్న ఓకే. హిందీలో యాక్షన్ వర్డ్స్. ఖానా టు ఈట్. మీరు ఇవి నేర్చుకుంటే సెంటెన్సెస్ కూడా ఫామ్ చేయొచ్చు. లిఖనా టు రైట్. నెక్స్ట్ दौड़ना means to run okay. चलना to walk okay. सोना to sleep means to sleep okay. रोना to cry. हंसना means to laugh. बैठना means to sit okay. next पढ़ना means to read. okay. next पढ़ना, दौड़ना completed. लिखना, खाना,
Gana. Gana means to sing. Next. ఇంకా ఏమున్నాయి? Uchalna. Uchalna means to jump. Uchalna to jump. చూడనా క్రియా శబ్ద్. క్రియా శబ్ద్ ఇవన్నీ ఏంటి? క్రియా శబ్ద్ మీన్స్ యాక్షన్ వర్డ్స్ నాన్న. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో నాన్న యాక్షన్ వర్డ్స్ ఇన్ హిందీ. ఓకే. खाना means to eat, लिखना to write, दौड़ना to run, चलना to walk, सोना to sleep, रोना to cry, हंसना to laugh, बैठना to sit, पढ़ना to read, गाना to sing, उछलना to jump. Okay, is it clear? Just we have learn. Okay, you have learn in Hindi nana action words. Okay, I will give in your CW. All of you write and learn. Okay children, your fourth lesson completed. Your fourth lesson completed. All of you learn word meanings and the next question answers and the next textbook grammar. Textbook grammar also completed. Fourth Roman you have to do in your HW. Just do your family members. Write in your family members. Okay children, bye. Oh, did I?